वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरबाणी का फरमान है, राज बिना ना धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है। राजनीति विच धर्म का दखल जरूरी है, पर हालात इहो ਜਿਹੇ बने हुए हैं कि धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ राजनीति ਜਿਹੜੀ है बहुत ज़्यादा हावी हुई पई है। अज महीने तो ज़्यादा हो चुका है, इलैक्शन हो चुके ने, रिजल्ट आ चुके ने, लेकिन कमेटी जी नहीं बन पा रही और कमेटियां के मसले जोड़े ने वो कोर्ट कचहरियां अदालतों में चक्कर लग रहे हैं। किनू प्रधानगी मिलेगी, किनू नहीं बनेगी, मिलेगी, वो एक मसला जड़ा है, एक छोटा जहा मसला बड़ा वड्डा एक मसला बन के पूरी कौम नूं जड़ा शर्मसार कर रहा है। उसी मुद्दे ते अज असी हाजिर होए हैं। सरदार परमिंदरपाल सिंह मोती नगर जे एक सिख चिंतक भी ने, एक राजनीतिक ने, जोड़े खुद आप इलैक्शन भी लड़े सन। आओ उन्होंने फतेह की सांझ करिए तो उन्होंने तो ही जानिए कि जो ये हालात बने ने, इसका मकसद की है, की चाहदियां ने सारी जड़ियां पार्टियां, इसका हल की निकलेगा। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਸਾਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਊਸ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਾਂ ਛੁਪਿਆ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਣਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? देखो ये सब तो वड्डा मकसद मसला तो हैगा कि जो 25 अगस्त ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਾਊਸ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 2 ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, 1 ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ, 2 ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, 4 ਜਥੇਦਾਰ ਲੈ ਜਾਣੇ ਸੀ ਤਖਤਾ ਸਭ ਦੇ। तो वो सारा कुछ हो के उसके बाद जनरल हाउस बुलाने का नॉर्मल तौर पर रहा है कि हमेशा 1 महीने के अंदर जनरल हाउस में बुला लिया जाता। वो मतलब ऐसे कि 25 अगस्त को अगर इलैक्शन हो गए ने तो 25 सितंबर तक वो जनरल हाउस नवा बुला के नवे अहदे जोड़े चुने गए मैंबर ने उन्होंने सो चुका के तो वो नवे अहदेदार चुने जाने सी। पर कुदरती इस बार बड़ा ही अजीब इतफाक रहा है और मैं किते ना किते ये समझना कि ये इलैक्शन एक तरीके दे नाल साफ पारदर्शी होंदे हुए भी पारदर्शी नहीं है। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ कि गुरुद्वारा चोन डायरैक्टोरेट का ਜਿਹੜਾ शुरू तो व्यवहार रहा और ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ किते ना किते ਜਿਹੜੀ मौजूदा काबज सरकार है दिल्ली की, उन्होंने सियासी बंदियां की बहुत दखलअंदाजी रही है, जिस का कारण यह रहा कि अपात्र लोग चुनाव लड़ गए। ਜਿਹੜੇ अपात्र लोग सी वो अपात्र लोग ही पार्टियां के तौर पर होंद आ गए और उन्होंने आके इस इलैक्शन सिस्टम में सारे डिस्टर्ब किया। जिमें कि मैं एक गल का तुहानूं उदाहरण देना चाहना कि इस इलैक्शन के जिहड़ियां पार्टियां नूं इन्होंने रिजर्व सिंबल दिता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 पार्टियां ऐसी सी जो किसी भी हालात दे विच सिंबल लैण दी एज पर एक्ट कैपेबल नहीं सी, पर उन्होंने दिता गया। इस तरीके नाल जिहड़ियां होर 2 पार्टियां पुरानियां लड़दियां आ रही सी वो रूल 14 के अंडर नहीं आंदियां सी। पर हर पासों एक तुसीं हुणे गल कीती सियासी दखल की, सियासी दखल तो ही इन्हां चोणां दी वोटां बनाउण दी शुरुआत हुई। मैं हर मीटिंग दे विच जांदा रहा बतौर जागो दे प्रतिनिधि के तौर के उत्ते, लेकिन मैं उत्थे जाके अपनी हर बारी यही गल की कि पारदर्शी इलैक्शन होने चाहिए ने, ईमानदारी नाल होने चाहिए ने, वोटां तरीके नाल बननी चाहिए ने। इन्हां ने अपने तरीके नाल वोटां भी कट्टियां, अपने तरीके नाल वोटां बनाईयां भी और अपने तरीके नाल चुपचाप हदबंदी भी करती और उस करके काफ़ी कुछ इस इलैक्शन के प्रभावित होया। और एक जी डेट इन्होंने रखड़ी की रखी वो कारण 63% लोग घर वोट पुरन आए नहीं, जिहड़ा नतीजे के तौर पर प्रभावित होना लाजमी सी। इस करके इलैक्शन शुरू तो ही इलैक्शन डायरैक्टोरेट की एक मैं सोचना कि मंशा रही है कि इनू तरीके नाल पॉलिटिकल मूव दे के किए जाने की, और हुण भी नज़र आ रही है। जेकर उहदे विच कोआपशन के उत्ते मीटिंग बुलाई जाती है, उत्थे खलल पैदा होंदा है, उत्थे जाके ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵੋਟ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਕੱਢਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੰਗਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਸਹਿਮਤੀ नहीं बन पाई और उससे विवाद पैदा हो गया। इस करके ये सारी दखलअंदाजी अज तक सियासी दखलअंदाजी जी है वो जारी रही और सियासी दखलअंदाजी अज भी जारी है। अज भी इन्होंने एक नोटिफिकेशन कल रात का जारी किया जिहदे विच एक सिंह सभा का प्रतिनिधि इन्होंने चुनिया
ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹੋਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਿਛਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਫਤਿਹਨਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਕਾ MLA, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦਖਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ MLA, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਹਦਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਪੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਬੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਤਮ ਅਵਲੋਕਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇ ਪਰਚੋਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਸਤ 25 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਗਸਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤੰਬਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਅਕਤੂਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਕਤੂਬਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਦਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਘੀਸਲ ਵੱਟ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪੰਥ 'ਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਏਕਤਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 2 ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਉਸ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਸਾਰੇ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਹੈ, ਚੌਧਰ ਹੈ, ਪੰਥ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2013 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ।
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਕਹਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਈਏ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਤਲ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੱਟ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦਲਿਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੰਗਰੇਟਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਲਿਤ। ਅਕਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੰਗਰੇਟਾ ਸਿੱਖ ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦਲਿਤ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੋਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆ ਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ दसों गुरु साहबान ने और गुरु ग्रंथ साहब की फिलासफी ही है जात पात धर्म वर्णा खत्म कर दी है। लेकिन फिर भी इस मुद्दे ਨੂੰ दलित वर्सिस सिख या दलित वर्सिस जट किया गया, लेकिन साडे कोई भी प्रधाना वालों ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ नहीं की गई, ਇਹਦੇ ਤੇ कोई गल ही नहीं की गई, कोई सफाई देनी, कोई लफ्ज नहीं बोलेगा। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ है? देखो ये सब वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। ਮੈਨੂੰ याद आंदा कि ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਛਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਰਿੜੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਲਿਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਲਿਤ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਲਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਲਿਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਔਰ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਐਸਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜੋ ਐਸਸੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਗਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਦਲਿਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਰਾਗੀ ਸਭ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ 5-5000 ਲਾਈਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨੂਵਾਦ ਨੂੰ, ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਸਨ, 5 ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਊਚ ਨੀਚ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੀ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਟਿਮਕਾਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਦਲਿਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦਲਿਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ, ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਔਰ ਜੋ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ, ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਔਰ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਔਰ 4-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ 5-7 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ, ਔਰ ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੌਧਰ ਬਣਾਈਏ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਜਾਵੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਤੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ, ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੇ, ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਦਰਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ 3 ਕੇਸ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਥੇ ਬਚਾਏਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਏ ਬੀਜੇਪੀ ਬਚਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਏਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾਏਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੇਟ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਸੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾਗੇ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਊਸ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ TRP ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ TRP ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਦਰਦ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਤਾ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਹਾਊਸ ਫਾਰਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਰਡਰ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।